अज किस पोजीशन ते ने, अज किस उस ते बीत रही है बंदी ਸਿੰਘਾਂ ते भी आपां नूं पता। 84 दे ਉਹ जो समा आया सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पैदा होईयां ਇਹ चीज़ां सारियां इस पंजाब की धरती नूं उस ਵੱਲ लै गईयां सी, जिहदे विच एक माहौल इहो जिहा बन गया कि जिहड़ा अकाल तख्त ते हरमंदर साहब ते गोलेबारी की गई नौजवानों तो असह होया, तां ओह उधरले पासे नूं चले गए। पर कानूनी तौर पर भी आपां नूं पता कि उन्हां नूं इह सजावां हो गईयां सी, वो भी वो पूरियां कर चुके ने। पर अज तक जिहड़ियां सिख जथेबंदियां दियां जां साडे पंजाब दे विरुद्ध कार्रवाई कर रहे लोग ने, सानू भारत वर्ष दे विच ओह इंसाफ नहीं मिल रहा। इस करके आपां ने सारिਆਂ ने श्रोमणी अकाली दल ने यह अहद किया कि आपां बंदी ਸਿੰਘਾਂ नूं किवें रिहा करा सकते हैं। क्योंकि खालसा जी आप सारिਆਂ नूं पता है कि जदों सिमरजीत मान जी जेल दे विच बैठे सी 1999 दे विच, उदों भी समुचे पंजाब ने एक हंबड़ा मारिया सी कि जिहड़े साडे भरा उत्थे बैठे ने उन्हां नूं किवें आज़ाद कराया जा सकता है। अज बहुत लोग कहते हैं कि श्रोमणी अकाली दल जदों सत्ता दे विच सी उदों इन्हां ने क्यों नहीं बंदी ਸਿੰਘਾਂ दी गल कीती। तां इस गल दा तुहानूं बखूबी पता होना चाहिए कि बंदी ਸਿੰਘਾਂ दी जे गल कीती है तो कल्ली श्रोमणी अकाली दल ने कीती है। शायद जे कोई लीडर ये गल्लां दे उत्ते तुसीं बोले तां तुसीं ना यकीन करो, पर मैं तुहानूं एक सही यह गल दसनी चाहुंदा कि भाई राजोआणा साहब की अज तक की जो केसां की लड़ाई है वो तुहाडे चाड़े हुए चढ़ावे की SGPC अज भी वकील कर करके उहदी साध संगत जी केस लड़ रही है। श्रोमणी अकाली दल ने बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई के लिए समय समय दे विच मते पाए विधान सभा दे विच। और सब तो अहम गल जिहड़ी मैं दसनी चाहुंदा तुहानूं कि जदों भाई राजोआणा साहब की फांसी की सज़ा सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई तो सरदार प्रकाश सिंह बादल जी ने मुख्यमंत्री ने थोड़े समय बाद सौं चुकी तो बड़ा बड़ा एक उन्हां दे उत्ते पहाड़ जिड्डा काम आ डिग्या। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सी कि इस नूं भाई राजोआणे नूं सज़ा दी जाए, फांसी दे दी जाए। तो सरदार प्रकाश सिंह बादल ने यह गल कही कि भावें सरकार टुट जाए पर मैं ये काम नहीं होण देना। तुसीं सारे नैट दे उत्ते कढ के देख सकते हो यह गल कि जदों सारिਆਂ नूं बुलाया गया बड़े बड़े अफसरां नूं कि आपां इस काम नूं किवें रोकीए, तां उत्थे उन्हां ने इक्को ही गल कही कि जे जेल दा सुपरडेंट ये लिख के दे देवे कि ये असीं सज़ा नहीं दे सकते। जदों उन्होंने कहा गया तो उन्हें कहा भी मेरी नौकरी चली जाओ, तो सरदार प्रकाश सिंह बादल ने एक गल कही तेरी नौकरी इत्थों चली जाओ तेनों होर दे दांगे, पर भाई राजोआणे नूं अज फांसी नहीं होनी चाहिए। 10 बजे का टाइम सी साध संगत जी। एक दिन पहला भाई राजोआणे नूं बाकी सैलों के विचों कढ के जेल जिहड़ी अपनी फांसी कोठड़ी हुंदी है उत्थे लिआंदा गया। फांसी कोठड़ी अज भी उत्थे है 8x8 दे विच घेरे दे विच है और 16 फुट दे उत्ते वो फांसी वाला फंदा है जिहड़ा अज भी उस गल नूं उड़ीक रहा। बारिश होण कारण गल्लां बहुत विस्तार नाल करनियां सी, आईयां संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद करदे हां। हुण मैं बेनती करांगा बाबू प्रकाश चंद गर्ग जी नूं मेरी फतेह प्रवान करो। मैं बेनती करदा सरदार सुखबीर सिंह बादल जी नूं कि वो तुहाडे नाल विचार साझे करनगे। प्रवाह ना मन्नो, ये तो आपां उही कहने जदों बादल साहब आ गए बदल तो आउणे आउणे ने। गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं दो गल्लां करनियां कल्लियां। एक आ बंदी सिख परिवार अज इंसाफ मंगण वास्ते आए है। 32 साल हो गए इन्हां नूं जेलां च। आ बंदी सिखां ने कोई डकैतियां नहीं कीतियां,
ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 22-22 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋਊਗਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਢਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਏ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਕਢਾਇਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਢਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਢਾਇਆ, ਤੇ ਕੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤ 'ਚ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਇਕੱਲਾ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀਟ ਤੇ ਮੰਗ ਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਪੀ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਐਕਟੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। 32 ਸਾਲ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਵੀ 8 ਬਾਏ 8 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਛੋਲੇ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਚਲ ਮੈਂ ਆਈ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਤੁਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਝਾੜੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ, ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ? ਇੱਕ ਵੋਟ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨੇ ਆ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖੋ, ਭੈਣ ਕਮਲ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਉਮਰ 10 ਸਾਲ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਾਹਰ ਸੀ ਕੋਠਿਆਂ 'ਚ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੋਈ ਖਾੜਕੂ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੋਟੀ ਪਕਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਦੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਭੈਣ ਵੱਡੀ ਉਦੋਂ 18-19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਵਿਆਹ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਛੋਟਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 14 ਸਾਲ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਆਹ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇਖੇ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਤੱਕੜੀ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ, ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਪੰਜੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾੜ ਕੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਤੱਕੜੀ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਦੋਗੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਅਬ ਰਾਜੋਨਾ ਸਾਹਿਬ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛੱਡਦੇ ਸੀ। ਆਹ ਸਿੰਘ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ। ਆ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਹੀ ਐਜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਕੋਈ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ। ਐਕਟੀ
अपना फर्ज है, कौम की समूची कौम का फर्ज है कि आपां वो बंदी सिखां नूं घरे ले आईए। जे तुसीं एक एक वोट पा दोगे, मैं गारंटी दिना घरे आउणगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਅੱਜ किस पोजीशन ते ने, ਅੱਜ किस उस ते बीत रही है बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। 84 ਦੇ ਉਹ ਜੋ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲ ਲੈ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੋਲੇਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸਹਿ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਜੋ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾੜੇ ਹੋਏ ਚੜਾਵੇ ਦੀ ਐਜੀਪੀਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਵਕੀਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ ਕੰਮ ਆ ਡਿੱਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਜੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੀਏ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਜਾਊ। ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਜਾਊ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 10 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣੇ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫਾਂਸੀ ਕੋਠੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਫਾਂਸੀ ਕੋਠੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ, 8x8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ 16 ਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲਾ ਫੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਬੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਗਰਗ ਜੀ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਬੱਦਲ ਤਾਂ ਆਉਣੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं दो गल्लां करनियां कल्लियां। एक
ਆ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ। ਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡਕੈਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 22 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋਊਗਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਢਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਏ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਕਢਾਇਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਢਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਢਾਇਆ। ਤੇ ਕੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤ 'ਚ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਇਕੱਲਾ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀਟ ਤੇ ਮੰਗ ਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਪੀ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਐਕਟੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। 32 ਸਾਲ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਵੀ 8 ਬਾਏ 8 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਛੋਲੇ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਚਲ ਮੈਂ ਆਈ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਤੁਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਝਾੜੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ, ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ? ਇੱਕ ਵੋਟ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨੇ ਆ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖੋ, ਭੈਣ ਕਮਲਦੀਪ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਉਮਰ 10 ਸਾਲ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਾਹਰ ਸੀ ਕੋਠਿਆਂ 'ਚ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੋਈ ਖਾੜਕੂ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੋਟੀ ਪਕਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਦੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਭੈਣ ਵੱਡੀ ਉਦੋਂ 18-19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਵਿਆਹ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਛੋਟਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 14 ਸਾਲ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਆਹ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇਖੇ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੋਟ ਤੱਕੜੀ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ, ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਪੰਜੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾੜ ਕੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਤੱਕੜੀ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਦੋਗੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਅਬ ਰਾਜੋਨਾ ਸਾਹਿਬ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛੱਡਦੇ ਸੀ। ਆਹ ਸਿੰਘ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ। ਆ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ
मैं आई ज़्यादा समझ लेना क्योंकि मौसम ही ऐसा हो गया। हथ जोड़ के बेनती है, अगली बार भावें किसी मर्जी ਨੂੰ वोट पा दिओ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਕੋਈ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਉਂਦਾ। ਐਕਟੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਆ ਕੌਮ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਲਿਆਈਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਪਾ ਦੋਗੇ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿਨਾ ਘਰੇ ਆਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਕਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕਿਸ ਉਸ ਤੇ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। 84 ਦੇ ਉਹ ਜੋ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲ ਲੈ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੋਲੇਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸਹਿ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਜੋ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾੜੇ ਹੋਏ ਚੜਾਵੇ ਦੀ ਐਜੀਪੀਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਵਕੀਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ ਕੰਮ ਆ ਡਿੱਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਜੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੀਏ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਜਾਊ। ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਜਾਊ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 10 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫਾਂਸੀ ਕੋਠੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਫਾਂਸੀ ਕੋਠੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ, 8x8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ 16 ਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲਾ ਫੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਬੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਗਰਗ ਜੀ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ
ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਬੱਦਲ ਤਾਂ ਆਉਣੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ। ਇੱਕ, ਆ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ। ਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡਕੈਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 22 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋਊਗਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਢਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਏ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਕਢਾਇਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਢਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਢਾਇਆ। ਤੇ ਕੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤ 'ਚ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਇਕੱਲਾ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀਟ ਤੇ ਮੰਗ ਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਪੀ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਐਕਟੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। 32 ਸਾਲ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਵੀ 8 ਬਾਏ 8 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਛੋਲੇ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਚਲ ਮੈਂ ਆਈ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਤੁਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਝਾੜੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ, ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ? ਇੱਕ ਵੋਟ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨੇ ਆ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖੋ, ਭੈਣ ਕਮਲ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਉਮਰ 10 ਸਾਲ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਾਹਰ ਸੀ ਕੋਠਿਆਂ 'ਚ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੋਈ ਖਾੜਕੂ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੋਟੀ ਪਕਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਦੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਭੈਣ ਵੱਡੀ ਉਦੋਂ 18-19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਵਿਆਹ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਛੋਟਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 14 ਸਾਲ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਆਹ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇਖੇ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੋਟ ਤੱਕੜੀ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ, ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਪੰਜੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾੜ ਕੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਤੱਕੜੀ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਦੋਗੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਅਬ ਰਾਜੋਨਾ ਸਾਹਿਬ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਹੈ,
ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛੱਡਦੇ ਸੀ। ਆਹ ਸਿੰਘ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ, ਆ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਹੀ ਐਜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਕੋਈ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ। ਐਕਟੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਆ ਕੌਮ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਲਿਆਈਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੋਟ ਪਾ ਦੋਗੇ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿਨਾ ਘਰੇ ਆਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।